हेलो फ्रेंड्स, आज चलतु ओडिया ग्रामर रूढ़ी बा लोकवाणी पढ़ा। प्रथम जाना आम रूढ़ी क्या कहुए। कौन से शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यह रूढ़ी बोली कहुए। तार अर्थ माने जेकोसी शब्द तार निजर अर्थ छाड़ी अन्य अर्थ प्रकाश करते रूढ़ी बोली कहुए। प्रथम आम जाना रूढ़ी केते प्रकार। रूढ़ी तीन प्रकार। क्रियायुक्त रूढ़ी, क्रियाहीन रूढ़ी आ गोटे तुलनात्मक रूढ़ी। तो क्रियाहीन रूढ़ी बा क्रियायुक्त रूढ़ी आम केमती जाना। ये तीन प्रकार रूढ़ी मध्यरु कौटा क्रियाहीन बा कौटा क्रियायुक्त बा क्रिया तुलनात्मक आम केमती जाना। जो मन रखिथे जो शब्द रे लास्ट रे मन जेको शब्दर लास्ट रे ब बा बी ये तीनोटी अक्षर थी से आमर क्रियायुक्त रूढ़ी बोले ताको कहुए। आउ अन्य गुड़िक तो जहाँ रही तुलनात्मक तार निजर अर्थ छाड़ी तुलना अन्य सह कर गोटे तुलनात्मक हो। तो चलते आम देखा। प्रथम आम देखा जे क्रियाहीन रूढ़ी। देखु प्रथम आसला आमर क्रियाहीन रूढ़ी रे अंधर लौड़ी। अंधर लौड़ी तार अर्थ कौन? असहायर सहाय। तार भावात्मक अर्थ कौन? जो श्रवण कुमार वृद्ध पितामाता अंधर लौड़ी थे तार एक उदाहरण रहा। तापर रहा अंध बुझाणा। अंध बुझाणार अर्थ कौन? अन्याय विचार। तार एक उदाहरण होची ए तो अंध बुझाणा रीति मनीष को जब मनीष छुईला केउ बाटे जीव जाति। अरण्य रोदन माने वृथा प्रार्थना बा निष्फल प्रार्थना। रावण निकटर सीतांकर आकुलता अरण्य रोदन परिणत होता। उदाहरण अहिनकूल संपर्क बा घर शत्रुता। भाई भाई मध्य अहिनकूल संपर्क सृष्टि होगा आदौ उचित नुहे। तापर आसला अलणा कथा, मूल्यहीन कथा। तांकर से अलणा कथा शुणा को मोर बेल कहीं। तापर अकल गुड़ुम बुद्धि बणा हेबा। वकील बाबू मिछ कहूथिबा साक्षी को प्रश्न पचारि तार अकल गुड़ुम करदे माने डरी जावा। जोटा डरी जावाटा अकल गुड़ुम हो जावा। तापर आसंतु अल्प विद्या भयंकर माने यार अर्थ कौन कहते ना जे किसी जान थे किंतु माने बहुत बड़ बड़ कथा हो से अल्प विद्या भयंकारी बा ज्ञान अज्ञ ज्ञान जो अपदस्थ होगा। माने अल्प ज्ञान जो अपदस्थ होगा। किसी जान अल्प किसी जानी से किंतु कथा कहूँ माने बहुत बड़ बड़ है। तार एक उदाहरण देखु। आशुतोष सबुठी निजर आत्मबड़ीमा देखाई शेष अपदस्थ होउछि। कथार पर अच्छी अल्प विद्या भयंकारी। तापर आकाश कुसुम वृथा स्वप्न। वर्तमान परिस्थिति रे रामराज्य गढ़िबार आस्पर्धा घोषणा पोषण कले आकाश कुसुम मात्र। आपणा सुना भेंडी निज लोक अयोग्य। आपणा सुना तो भेंडी पर सहित कली करी लाभ कौन? उपरिमाल निर्दिष्ट आयु अधिक मागणा मिलवा बा जेकोसी जिनिस को अल्प दर आनी बहुत दाम बिकवा से आमर उपरिमाल बोली कहुए। उपरिमाल संग्रह कर व्यक्ति देशर कलंक। एक उदाहरण ऊपर ठाउरिया ना गभीरतार अभाव सारवत्तार अभाव माने से जेकोसी विषय स्पष्ट भाव किसी जानी किंतु सी माने ताकू प्रचार करे लगी सेटा ऊपर ठाउरिया। तार एक उदाहरण देखु। सब बेले एमती ऊपर ठाउरिया कथा कह ना किसी घटना ठीक भाव न बुझी ऊपर ठाउरिया मंतव्य देवा उचित नुहे। तापर आसला ए घरे माउसी से घरे पिउसी। तार अर्थ कौन? एपट सेपट छिद्र कही जे सबुठारे भले हुए। माने देखिए आप गाँ गहल देखिथे गोटे गोटे लोक एमती अच्छा तुम पाखे गोटे कथा अन्य पाखे आ गोटे कथा एमती कहते कहुए ए घरे माउसी से घरे पिउसी। तापर एक घरे किया सामाजिक बासंद जन को एक घरे किया कर रखिए मानविक अधिकार संपूर्ण उल्लेखन। अलियारू गजा जन्मरू चतुर बा सियाणिया से तो अलियारू गजा ताकू शिखाइबा कौन? तापर आसला कर छड़ा। कर छड़ा अर्थ कौन? दायित्व न नेबा। समूह कार्यर कर छड़ा देवा ठीक नुहे। तार काठिकर पाठ ना कष्टसाध्य। बजार दर जेमिति हेलानी अल्प रोजगार करी काठिकर पाठ। तार कुहामुंडा कपिला। कुहामुंडा कपिला अर्थ कौन? बहु अवान्तर कथा कहवा जे बहुत बड़ बड़ कथा कहती। आजिकल सस्ता राजनीति कर नेता मैंने होउछन्ति कुहामुंडा कपिला। नेक्स्ट अच्छी आमर कपाला लेखन बा भाग्यफल। कपाला लेखन को किए बा बदल दे पार। तार एक उदाहरण कुंभीर कांदना छलना ऊपर ठाउरिया सहानुभूति। तुमर कुंभीर कांदना मो ऊपर कौन से प्रभाव पकाइब नाही। तापर आमर आसला कूपमंडूक। कूपमंडूकर अर्थ कौन? माने संकुचित परिवेश बढ़ी विजय तो गोटे कूपमंडूक मात्र
ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପଚାର ମାନେ ତାକୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପଚାର ମାନେ ସିଏ ତ କିଛି ଜାଣେନି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ପଚାର ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଖତ ଗଦାରେ ପଦ୍ମ ମାନେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରତିଭା ସ୍ଫରଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଅସହୀନ ଗାଁରେ ବା ପରିବାରରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଭାବାନ ପିଲା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସେଟାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଗଠଖଣ୍ଡିଆ। ଗଠଖଣ୍ଡିଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମାନେ ଅସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଗୋଷ୍ଠୀରୁ ଅଲଗା ବା ସେ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିଟେ। ଗଠଖଣ୍ଡିଆ ଲୋକ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼େ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ଗୋବର ଗଣେଶ ବା ନିର୍ବୋଧ ମୂର୍ଖ ମାନେ ମୂର୍ଖ ସେ କିଛି ଜାଣେନି। ଏବେ ବି ସମାଜରେ ସାଧାରଣ ହିସାବ କିତାବ ଜାଣିନଥିବା ଅନେକ ଗୋବର ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଅର୍ଥ ଏ। ତାପରେ ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀରର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନିଜ ଲୋକ ଶତ୍ରୁ। ତାଙ୍କ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପତନର କାରଣ। ଘର ଢିଙ୍କି କୁମ୍ଭୀର ହେଲେ ସେ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ? ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଯେଉଁ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବା ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଆସିବା। ଦେଶର କରଜ ଏତେ ହେଲାଣି ଯେ ଘର ବୁଡ଼ି ପାଣି ଆଣ୍ଠୁଏ ତଥାପି ନେତାମାନଙ୍କର ରାଜକୀୟ ଅୟସ କମୁନି। ତାର ଏକ ଉଦାହରଣ ଘଷା ବଳଦ। କିଛି ନ ବୁଝି ମୁଖସ୍ଥ କରିବେ। ଘଷା ବଳଦ ହୋଇ ଲାଭ କ'ଣ? ପାଠ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା ବା ପରଖ। ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ଦେଖିବା। ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ଛୁଞ୍ଚି ମାଛି ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଚଳିବନି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଛକା ପଞ୍ଝା। ଉଭୟ ପକ୍ଷ ସତର୍କ ଭାବ। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଓ ଚୋରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଚାଲିଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ଜପାମାଳି ବା ଅତି ପ୍ରିୟ। ନାତିଟି ଅଜାଆଈଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି। ତାର ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ଅପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଦେଶର ଗୌରବ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜୀବନ ମୂର୍ଚ୍ଛା ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଗର୍ବ ଭାଙ୍ଗିବା ବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିବା। ଜଗା ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରାଉଥିଲା ଯେ ପୋଲିସ ଆସିଯିବାରୁ ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ପରି ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଝାଳବୁହା ଧନ ବା କଷ୍ଟ ଅର୍ଜିତ। ଝାଳବୁହା ଧନ ମଣିଷକୁ ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ଦେଇଥାଏ। ଯେଟା ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଯେଟା ହେଉଛି ଯେ ଧନଟା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ ତାକୁ ଝାଳବୁହା ଧନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୂତ୍ରପାତ କରିବା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଟା। ପିଲା କଳିରୁ ଉଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଘଟିବ ସମସ୍ତେ ତୋତେ ଦାୟୀ କରିବେ କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରା ଠେଙ୍ଗା। ତାପରେ ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ଶତ୍ରୁ ଗୁପ୍ତରେ ଘର ଲୁଚି ରହିବା। ତୁମେ କ'ଣ ଗୋପନ ରଖୁଛ? ତୋ ପୁଅ ପରା ଢୋଲ ଭିତରେ ମୂଷା। ତାପରେ ଆସିଲା ମୋର ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡର ତେଲ। ଥିଲାବାଲାକୁ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ। ଏ ସମାଜର ସବୁବେଳେ ତେଲିଆ ମୁଣ୍ଡର ତେଲ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ଅବସ୍ଥା ତଳକୁ ତଳକୁ ଯାଉଛି। ଦେହ ଲଗା ଅତି ବିଶ୍ୱାସୀ। ଦୟାନିଧି ଦୀନବନ୍ଧୁ ବାବୁଙ୍କର ଦେହ ଲଗା ବନ୍ଧୁ। ନେକ୍ସଟ ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ବା ବିପଦ ନ ଆସୁଣୁ ଛାନିଆ ହେବା। ନଈ ନ ଦେଖୁଣୁ ଲଙ୍ଗଳା ହେବା ବିପଦକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଦୁଃସାଧ୍ୟ ହେବ। ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା କ'ଣ? ଏକଜିଦିଆ। ତାଙ୍କର ନଛୋଡ଼ ବନ୍ଧା ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ପରିବାରଟା ଉଜୁଡ଼ି ଗଲା। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଅନର୍ଥର ମୂଳ। ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଟାଉଟର ହରି ମିଶ୍ରେ ସବୁ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ତାର ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ବୃଥା ଧମକ। ତୁମର ଫାଙ୍କା ଆବାଜ ଡରିଯିବା ଲୋକ ମୁଁ ନୁହେଁ। ତାର ଫଟା କପାଳ। ଏଇଟା ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ମନ୍ଦ ଭାଗ୍ୟ। ମୋର ତ ଫଟା କପାଳ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ପିଲା ଯୋଗ୍ୟ ହେଲେନି। ବଣ ବିଛୁଆତି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ବା ମୂଳରୁ ଦୁଷ୍ଟ। ସେ ପିଲାଟି ବଣ ବିଛୁଆତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଲେ ଭଲ ପିଲା ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ତାର ବାଆକୁ ବତା ବା କ୍ଷୀଣ ଆଶ୍ରୟ। ମହାବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଲୋକମାନେ ତିଆରି କରିଥିବା ଝାଟି ମାଟିର ଘରଗୁଡ଼ିକ ବାଆକୁ ବତା ପରି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ବାପରାଣୀ ଢିଙ୍କିଗିଲ ମାନେ ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଜଣେ ପାରୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ମାନେ କରିବାକୁ ବାପରାଣୀ ଢିଙ୍କିଗିଲ ଭଳି କଥା। ମୁଁ ତ ଏତେ କାମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲି। ମୋତେ ବାପରାଣୀ ଢିଙ୍କିଗିଲ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି? ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ମାନେ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇକି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ କାମଟା କରିବାକୁ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହି କିଣା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ସହିତ ସମାନ। ବାଘ ଘରେ ମିରିଗ ନାଟ। ମୁରବୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ଘରେ ବାପା ନଥିବାରୁ ମୁନା ଘରକୁ ପକାଉଛି ଉଠାଉଛି ଏ ତ ବାହାଘର ମିରିଗ ନାଟ ଚାଲିଛି। ତାର ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବା ବୋକ ଧାର୍ମିକ ଠକ। ଧର୍ମପ୍ରଚାର ନାଁରେ ଅନେକ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ସାଧୁ ରୂପ ଆମ ସମାଜରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ। ପରେ ପୁଅଟି ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବୋଝ ଉପରେ ନଳିତା ବିଡ଼ା ସହ ସମାନ। ରାଣ୍ଡିପୁଅ ଅନନ୍ତା। ଲଙ୍ଗଳା କଟୁରୀ ବା ଚାରିଦୌଡ଼ି କଟା ବା ଅନାୟତ୍ତ ବା ଶାସନର ବାହାରେ।
ତାର ଘର ଦୁଆର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ମାୟା ମମତା ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, ସେ ରାଣ୍ଡି ପୁଅ ଅନନ୍ତା ପରି ବୁଲୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଆମର ହାତ ବାରିଶି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରାଯାଏ। ଆଜିକାଲି କଲେଜ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ହାତ ବାରିଶି ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ହେଉଛି ହୁଙ୍କା ପିଟା। ହୁଙ୍କା ପିଟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? କିଛି ନ ବୁଝି ହଠାତ୍ କାମରେ ଲାଗିଯିବା ତାକୁ ହୁଙ୍କା ପିଟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କର ହୁଙ୍କା ପିଟା ନୀତି ତାଙ୍କ ବିଫଳତାର କାରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆମର ଏଇଠି ସରିଗଲା ଆମର କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ଆଉ ତୁମକୁ କହିଦେଇଛି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଏଗୁଡ଼ା ହେବ ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଲାଷ୍ଟରେ ବ ବା ବି ଥିବ ତାକୁ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯିବ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମର ଦେଖିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି।